الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم يا فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم أنزل رحمة وبركة فينا وفي بيوتنا وفي تدريسنا هذا يا ذا الجلال والإكرام وفي أموالنا وفي أولادنا وفي أزواجنا بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك وبإيمانك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنزل رحمة وبركة فينا وفي بيوتنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجعل هذا الشهر الشريف العظيم شاهدا لنا لا شاهدا علينا واجعله حجة لنا لا حجة علينا اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من الدخول والمواد والنار اللهم اجعلنا ممن رضي عنهم شهر رمضان ولا تجعلنا ممن خصمهم شهر رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت
وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب عليه توكلت وإليه أنيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم وهو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ظلمت سنة من أحيت لنا إلى أن اشتكت قدمها وشد من صغب أحشاءه طغى تحت الحجارة كاش هم طرف الأدب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وراودت الجبال ثم من ذهبي عن نفسه فأراها أيما شمعي وأكدت زهداه فيها ضرورته إن الضرورة لا تكون على العسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جاءت لدعوته أشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم كأنما سطرت سطرا لما كتب فروعها من بديع الخط في اللقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رعت قلوب العدا أنباء بعثتي كنبعة أجنفت وفلا من الوطن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا النبي
بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم سعد سعيد زبير طلحة وأبي أبية وابن عوف عاشر الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ മുന്നോട്ടുകളെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്കിവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതുപോലെ അവൻ്റെ സ്വർഗീയ ലോകത്ത് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് തീരുമാറാവട്ടെ. മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈമാൻ സലാമത്തായി റാഹത്തോടെ മരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നമുക്കൊക്കെ പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. നമ്മൾ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർ നമ്മുടെ ഇഷ്ടജനങ്ങൾ കുടുംബക്കാരെ പലരും ഖബറിലാണ്. അല്ലാഹു തആല അവർക്കൊക്കെ മഗ്ഫിറത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ, മർഹമത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. റാഹത്തും സകീനത്തും ഇസ്സത്തും അല്ലാഹു തആല പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. റഹ്മാനായ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരുടെയും നമ്മുടെയും ഖബർ ജീവിതം റാഹത്തിലും സന്തോഷത്തിലുമാക്കി തരുമാറാവട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് ഇതോടെ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. വലിയ മഹത്വമുള്ള സൂറത്താണ് സൂറത്തുൽ മുൽക്ക്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെയും അവൻ്റെ ഖുദ്റത്തും ഒക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വിവരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ അധികാരവും അല്ലാഹുവിനാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് വിവരിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ആ സൂറത്ത് അവസാനമായിട്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്, നാളെ ആഖിറമാകുന്ന ലോകമുണ്ട്, ഖിയാമത്ത് നാളുണ്ട്. ആ ഖിയാമത്ത് നാളിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങണം. എപ്പോഴും കുരുട്ട് ബുദ്ധിയുമായിട്ട് എപ്പോഴും നിഷേധാത്മകമായിട്ടുള്ളതായൊരു മനസ്സുമായിട്ട് നീങ്ങാതെ എപ്പോഴും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നിങ്ങൾക്ക് ഒരുക്കി വെച്ചതായ ആഖിറമാകുന്ന ലോകത്ത് വിജയിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പണിയെടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അല്ലാഹു തആല വയ്ക്കുകയാണ്. അതിനുള്ള കുറേ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞു വയ്ക്കുകയാണ്. തബാറക്കല്ലദീ ബിയദിഹിൽ മുൽക്കു വഹുവ അലാ കുല്ലി ശൈഇൻ ഖദീർ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിശുദ്ധനായിട്ടുണ്ട്. അവൻ്റെ കരങ്ങളിലാണ് എല്ലാ അധികാരവും, എല്ലാത്തിനും മേൽ അവർക്ക് കഴിവുള്ളവനാണ്. അല്ലദീ ഖലഖൽ മൗത വൽ ഹയാത ലിയബ്ലുവക്കും അയ്യുക്കും അഹ്സനു അമല വഹുവൽ അസീസുൽ ഗഫൂർ. നിങ്ങളൊരു സമയത്ത് ജീവിച്ചു, ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്ന് ഒരു മനുഷ്യനായി പരിവർത്തപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോയി അവസാനം നിങ്ങൾ അസ്തമിക്കും, ഈ പ്രപഞ്ചത്തോട് വിട പറയും. ഇതൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തന്നെയാണ് സംവിധാനിക്കുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? അയ്യുക്കും അഹ്സനു അമല, നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരാണ് നല്ല രീതിയിൽ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നത്, നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് അല്ലാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തി കാംക്ഷിക്കുന്നത്, ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അതിനു വേണ്ടി പണിയെടുക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. വീണ്ടും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആകാശ ലോകത്തേക്ക് മനുഷ്യവർഗത്തെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ആകാശങ്ങളെ തട്ടുകളായി ഇതിന്റെ വിശദീകരണം മുമ്പ് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. ആകാശങ്ങളെ തട്ടുകളാക്കിയിട്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സൃഷ്ടിച്ചു. മനുഷ്യ, നിന്റെ നേത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് നോക്കൂ, ആ ആകാശ ലോകത്ത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സൃഷ്ടിച്ചതിൽ എന്തെങ്കിലും അവസാനമുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ഇടർച്ചയുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും സ്ക്രാച്ച് കാണാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ള ചോദിക്കുകയാണ്. വീണ്ടും ഫർജിൽ ബസറ ഹൽ തറാ മിൻ ഫുതൂർ,
നീ അല്ലാഹുവിനെ ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ദുനിയാവിലൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാതെ റഹ്മാനായ റബ്ബിലേക്ക് എതിർ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. ശരി തന്നെ. എന്നാലും നീ ആ പ്രപഞ്ചനാഥനെ ധിക്കരിക്കുമ്പോൾ ആ നാഥൻ നിനക്ക് വേണ്ടി സംവിധാനിച്ച പ്രപഞ്ചത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പോരായ്മയുണ്ടോ എന്ന് നീ ഓർപ്പിച്ച് തുറപ്പിച്ച് നോക്കൂ. കയ്യിലുള്ള നീ തുറപ്പിച്ച് തറപ്പിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും നിന്റെ കണ്ണുകൾ പരാജയപ്പെട്ട് നീലേക്ക് തിരിച്ചു വരും. ഈ സത്യത്തിൽ ഒരു നുക്സാനിലേക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. വീണ്ടും അല്ലാഹു തആല ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്, നമ്മുടെ ആകാശത്ത് അല്ലാഹു തആല അനന്തമായ ധാരാളം നക്ഷത്രങ്ങൾ സംവിധാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല പറയുന്നു, ആകാശലോകത്ത് അല്ലാഹു തആല വലിയ പകിട്ടാർന്ന രീതിയിൽ വലിയ സീനത്തായി കൊണ്ട് അല്ലാഹു തആല ഭംഗി കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങളെ. മാത്രമല്ല, ഭംഗി മാത്രമല്ല, അതുകൊണ്ട് നാഥനായ റബ്ബിലേക്ക് പിശാചുകളെ എറിയുന്ന സ്വഭാവമുണ്ട്. അല്ലാഹുവിന്റെ തീരുമാനങ്ങളെ മലക്കുകളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കട്ട് കേൾക്കാൻ വരുന്ന ഈ പിശാച് വർഗത്തെ എറിഞ്ഞ് തീക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് കൊണ്ടിയാൻ കൊണ്ട് എറിഞ്ഞാട്ടുന്ന ഒരു സംവിധാനവും ആ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ അല്ലാഹു തആല സംവിധാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അല്ലാഹു തആല പറയുന്നു, നിശ്ചയമായിട്ടും അല്ലാഹു തആലയെ കൊണ്ട് നിഷേധിക്കുന്നവരായ ധിക്കാരികളുണ്ടല്ലോ, അവർക്ക് അല്ലാഹു തആല വേദനാജനകമായ ബുദ്ധിമുട്ടതായ വളരെ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നതായ നരകാഗ്നി അല്ലാഹു തആല തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വലല്ലദീന കഫറൂ ബിറബ്ബിഹിം അദാബു ജഹന്നമ വബിഇസൽ മസീർ. നരകം അവർക്കുള്ളതാണ്. അവർ എത്തിപ്പെടുന്ന ആ നരകാഗ്നി ഉണ്ടല്ലോ, വളരെ മോശമാണ്. എത്തിപ്പെടുന്ന നരകാഗ്നി വളരെ മോശമാണ്. അവരെ ആ നരകത്തിലേക്ക് അവർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ നരകത്തിനൊരു ശബ്ദമുണ്ട്. എന്താ ശബ്ദം? ആ നരകം വീണ്ടും വീണ്ടും എന്നെ നിറക്കുന്നില്ലേ, ഈ മനുഷ്യവർഗങ്ങളെ കൊണ്ട് ജീവവർഗങ്ങളെ കൊണ്ട് എന്നെ നിറക്കുന്നില്ലേ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ളതായ പ്രവർത്തനം. അതല്ലെങ്കിൽ കത്തിയാളുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ അന്തർഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന തീജ്വാലകൾ ജ്വാലയായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ആർത്തട്ടഹസിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളതായ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടാൽ പേടി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദം കൊണ്ടാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ പറയാണ്, തകാദു തമയ്യസ് മിനൽ ഗൈർ കുല്ലമാ ഉൽഖിയ ഫീഹാ ഫൗജുൻ സഅലഹും ഖസറതുഹാ അലം യഅതികും നദീർ. അല്ലാഹു പറയുന്നു, ആ നരകാഗ്നി അതിന്റെ ദേഷ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് പരസ്പരം മുറിഞ്ഞ് പൊട്ടിപ്പിളരാൻ അടുത്തായിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അല്ലാഹു പറയുന്നു, അതിലേക്ക് ഓരോ മനുഷ്യ ജന്മങ്ങളെ ഇട്ടെറിയുമ്പോ ആ മനുഷ്യ പിശാചിന്റെ പിന്നാലെ ദുനിയാവിന്റെ പണപ്പളപ്പ് കൊണ്ട് നാഥനായ റബ്ബിനെ ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും ആരാധിക്കാതെ അല്ലാഹനെ മനസ്സിലാക്കാതെ താന്തോണിയായി നടന്ന മനുഷ്യവർഗത്തെ ആ നരകാഗ്നിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നരകാഗ്നിയോട് ചോദിക്കുന്നത്, ആ നരകത്തെ കാക്കുവാനുള്ള ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പുകാരുന്നില്ലയോ, നിങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പുകാരുന്നില്ലയോ? അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രശോഭിതമായ ആ പ്രഖ്യാപനവുമായിട്ട് നിങ്ങളിലേക്ക് വന്നില്ലയോ? ആ ഹബീബിന്റെ അനന്തരാവകാശികളായിട്ടുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ സത്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നില്ലയോ? വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചു തന്നില്ലയോ? നിങ്ങൾ എത്തിപ്പെടേണ്ടതായ ആഖിറമാകുന്ന ലോകത്തിന്റെ അവസ്ഥാവിശേഷങ്ങളെ കുറിച്ച് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ ദൂതനായ ഹബീബുനാ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ പിന്മുറക്കാരായിട്ടുള്ള ഉലമാക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നില്ലയോ എന്ന് അവിടുന്ന് മലക്കുകൾ ചോദിക്കുന്നത് വലിയ ചോദ്യമാണ്. അവിടുന്ന് മനുഷ്യർക്ക് മറുപടി പറയാനുണ്ടാവുക ഒരേ ഒരു മറുപടി മാത്രമായിരിക്കും. ആ നരകാവകാശികൾക്ക് പറയാനുള്ള മറുപടി ഒന്ന് മാത്രമായിരിക്കും. ഞങ്ങളിലേക്ക് മുന്നറിയിപ്പുകാരാണ്, സത്യസന്ധ
ഒഴിവാക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതൊരു പഴഞ്ചൻ സംസാരമാണ് എന്നാണ് അവർ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. അവർ ഞങ്ങൾ അട്ടി ഓടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നാഥനായ റബ്ബ് ഒന്നും ഇറക്കിയിട്ടില്ല, അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് സൗകര്യമില്ല, അത് കേൾക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സൗകര്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അവർ ഞങ്ങൾ വളരെ മോശമായിട്ട് ഞങ്ങൾ അവരോട് പറഞ്ഞു, നിശ്ചയമായിട്ടും നിങ്ങൾ മോശപ്പെട്ട, നിങ്ങൾ ഏറ്റവും വൈകേടിലാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അവരെ തള്ളിപ്പറയുകയാണ് ചെയ്തത് എന്ന് അവർ പറയുന്നു. പിന്നീട് നരകാഗ്നിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവരുടെ മാംസങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ മാംസങ്ങൾ കത്തിയറിയുമ്പോ വേദന ശരീരത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഹൃദയം പോലും പൊട്ടിപ്പിടുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിങ്ങനെ പറയുന്നൊരു സംസാരമാണ് അല്ലാഹു തആല പറയുന്നത്. നരകാവകാശികൾ പറയുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങള് ചിന്തിക്കുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ, ആ പ്രവാചകന്മാരെ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ കേട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ സത്യപാന്താവ് പുൽകിയിരുന്നുവെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും മോശപ്പെട്ട സഈറിന്റെ അഹ്ലുകാരിൽ പെടുമായിരുന്നില്ല, നരകാവകാശികളിൽ പെടുമായിരുന്നില്ല എന്ന് അല്ലാഹു തആല ആ നരകവാസികളുടെ സംസാരം അല്ലാഹു തആല കോട്ട് ചെയ്ത് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ അല്ലാഹ് പറയുന്നു, കണ്ടില്ലേ, അവർ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ സമ്മതിക്കുകയാണ്. നമ്മളൊക്കെ അല്ലാഹു തആല കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ. റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ എത്തുമ്പോൾ അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ കരങ്ങളിൽ അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ ഏടുകൾ നൽകുമ്പോൾ നമ്മൾ സമ്മതിക്കും, അല്ലാഹ് ഞങ്ങളത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല അവന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട്, അവന്റെ വലിയ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു തആല നമ്മൾ ചെയ്ത തെറ്റുകളൊക്കെ ഒരു മനുഷ്യനെയും അറിയിപ്പിക്കാതെ നമ്മൾ മാത്രം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലാഹു തആല അതൊക്കെ മായ്ച്ചു കളയാനുള്ള തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. അതാണ് ആ ആഖിറമായ ലോകത്ത് നമ്മൾ അന്തം വിട്ടു പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും വിട്ടുപുറത്തു തീരുമാറാവട്ടെ. വീണ്ടും പറയുന്നു, ഈ സൂറത്ത് മൊത്തം ഒരു പ്രാവശ്യം ആവർത്തി വായിച്ചിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇതിന്റെ അവസാനം നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യണം. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير. നിശ്ചയമായിട്ടും അല്ലാഹു തആലയെ ഭയപ്പെടുന്നവരെ, രണ്ടാള് കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പേടി വരില്ല വേണ്ടത്. ആരാരുമില്ലാതെ ഒറ്റക്ക് ഇരുട്ടിന്റെ കരിമ്പണം പുതച്ചു നിൽക്കുന്ന ഈ ദുനിയാവിന്റെ പാതിരാത്രി നാം ചെയ്ത എന്ത് തെറ്റാണെങ്കിലും ശരി, 100 പേരെ കൊന്നവർ, മഹാവ്യഭിചാരികൾക്ക് എന്തൊക്കെ തെറ്റുകൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ റബ്ബിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ദുആ ചെയ്താൽ അല്ലാഹു വെറുതെയാക്കുകയില്ല. അതാ പറഞ്ഞത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറഞ്ഞു, ഇന്നല്ലദീന യഖ്ശൗന റബ്ബഹും ബിൽ ഗൈബി മഗ്ഫിറതുൻ വഅജ്റുൻ കബീർ. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ, ഈ സദസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട്, ഇൽമിന്റെ സദസ്സാണ്, സ്വർഗീയ സദസ്സാണ്, ഇവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഹൃദയത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും നോവുന്ന എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് തീർക്കണം, വേറെ വിഷയം. അതല്ലാത്ത മറ്റു തെറ്റ് അത് തീർത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യണം. എന്നാൽ നമ്മൾ മറ്റെന്തെങ്കിലും മോശമായ അല്ലാഹുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നാഥനായ റബ്ബിലേക്ക് മനം മുറുകിക്കൊണ്ട് മനസ്സുകൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല റബ്ബുഹും ബിൽ ഗൈബി ലഹും മഗ്ഫിറത്തുൻ വഅജ്റുൻ കബീർ. അവർക്ക് വലിയ മഗ്ഫിറത്തുണ്ട്, വലിയ പ്രതിഫലമുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തിരുമാറാവട്ടെ. പരസ്യമായിട്ട് ചെയ്താലും ശരി, രഹസ്യമായിട്ട് ചെയ്താലും ശരി, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയാന്തരങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ എല്ലാം നാഥനായ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല അല്ലാമുൽ ഗുയൂബായ നാഥനായ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല കാണുന്നുണ്ട്, എല്ലാം അല്ലാഹു അറിയുന്നുണ്ട്. രഹസ്യമായതും പരസ്യമായതും ഒക്കെ അല്ലാഹു തആല കാണുന്നുണ്ട്.
പരസ്യമായി ചെയ്താലും ശരി, രഹസ്യമായി ചെയ്താലും ശരി, അല്ലാഹ് കാണും. രണ്ടാൾ കാണില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്താലും ശരി, അല്ലാഹു തആല കാണും. അങ്ങനെ അല്ലാഹനെ കാണും എന്നുള്ളൊരു ഭയത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധമായിരിക്കും. ലോകത്ത് ഇന്നും ഓർക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പെണ്ണുണ്ട്, ഒരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് വീടിൻ്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉമ്മയോട് പറയുന്നുണ്ട്. ഉമ്മ പറയുന്നു, മോളെ പാലിൽ വെള്ളം ചേർക്ക്. എന്നെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല. നബിയെ, പ്രിയപ്പെട്ട നബി തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമർ തങ്ങൾ ഇതൊന്നും കാണില്ലല്ലോ എന്ന് ഉമ്മ പറയുമ്പോൾ, ഉമർ തങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താ, കണ്ടാലെന്താ? പക്ഷേ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഉമറിനെയും എന്നെയും നിങ്ങളെയും പാലിനെയും എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചതായ നാഥനായ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആലക്ക് ഒരിക്കലും ഉറക്കമില്ലല്ലോ. അല്ലാഹുവിന് ഒരിക്കലും ഉറക്കമില്ലല്ലോ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കാണുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട്. അല്ലാഹുവിനെ വഹ്ബിയായിട്ട് ഭയപ്പെടണം. അല്ലാഹു തആല അതിന് നമുക്ക് തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. വീണ്ടും അല്ലാഹു തആല പറയുന്നു, അലാ യഅലമു മൻ ഖലഖ വഹുവ ലത്തീഫുൽ ഖബീർ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സൃഷ്ടിച്ചവനായ അല്ലാഹു തആല എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ്. അല്ലദീ ജഅല ലക്കുമുൽ അർദ ദലൂലൻ ഫംശൂ ഫീ മനാകിബിഹാ വകുലൂ മിൻ റിസ്കിഹി വഇലൈഹി തുർജഊൻ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ ഭൂമിയെ നിങ്ങൾക്ക് അധീനപ്പെടുത്തുന്നു. ആ ഭൂമിയുടെ പ്രതലത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ജീവിത ആവശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നു. ആ ഭൂമിയുടെ മുകളിലൂടെ മുളച്ചിടുന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും ശരി, നിങ്ങളെ മടക്കപ്പെടുന്നത് ആ അല്ലാഹുവിലേക്കാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയുകയാണ്. ആകാശത്തുള്ള നാഥനായ അല്ലാഹു തആല, ആകാശത്തിന് അധികാരമുള്ള നാഥനായ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല നിങ്ങളെ ഭൂമിയിലേക്ക് ആറ്റിക്കളയുന്നതിനെ പറ്റി, നിങ്ങൾ ആ ഭൂമിയുടെ ആയങ്ങളിലേക്ക് പതിക്കുന്നതിനെ പറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമി കിടുകിടാച്ചുകൊണ്ട് വിള്ളലുണ്ടായി അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ പതിക്കുന്നതിനെ പറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമി കിടുകിടാ കുറച്ച് നിങ്ങളുടെ മുകളിലുള്ള എടുപ്പുകളും ബിൽഡിങ്ങുകളും വീടുകളുമെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലോ പതിക്കുന്നതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നില്ലേ? നിങ്ങൾ അതിനെ തൊട്ട് നിർഭയത്വമുള്ളവരാണോ? വീണ്ടും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയുന്നു, അം അമിൻതും മൻ ഫിസ് സമാഇ യുർസില അലൈക്കും ഹാസിബാ ഫസതഅലമൂന കൈഫ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നിങ്ങൾക്ക് ചരൽ കല്ലുകളെ കൊണ്ട് എറിഞ്ഞ് നിങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനെ തൊട്ട് നിങ്ങൾ അശ്രദ്ധാലുക്കളാണോ? നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നില്ലേ? നിങ്ങൾ നിർഭയത്വമുള്ളവരാണോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിൽ പലരെയും അല്ലാഹു തആല ശിക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലൂത്ത് നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ സമുദായത്തെ ഈ ചരൽ കല്ലുകൊണ്ട് അല്ലാഹു തആല ആദ്യം ശിക്ഷിച്ചത്, പിന്നെ ആകാശത്തിലേക്ക് അവരുടെ ഭൂമി അടക്കമെന്ന് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് മലക്കം മറിച്ചിടുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ അബാബിൽ പക്ഷികളെ കൊണ്ട് അബ്രഹത്തിനെയും തന്റെ സംഘത്തെയും ആനക്കലവർഷത്തിന്റെ സമയത്ത് ആനവാഹകരെയും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭയപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ഉമ്മമാരെ, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഈ ലോകത്തോട് പറയുകയാണ്, അധികാരം അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ ഏൽക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിലേക്ക് അധികാരം വരുന്നു. മദീന വളരെ സംശുദ്ധമായി ഭരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതാ മദീനയിൽ ഒരു കിടകിടാ പുറത്തിൽ വരികയാണ്, ഒരു ഭൂകമ്പം വരികയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സ്വഹാബത്തെ കിറാം കിടകിടാ പുറക്കുകയാണ്, പരിഭ്രമിക്കുകയാണ്.
കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഉമർ നിങ്ങളോട് കൂടെ മദീനയിൽ താമസിക്കാൻ മടിച്ചു കളയും, പേടിച്ചു കളയും. കാരണം എന്താ? അല്ലാഹുവിന്റെ അദാബിനെ പേടിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒരു കുലുക്കം വരുമ്പോ, ഒരു പ്രളയം വരുമ്പോ, എന്തെങ്കിലും ആപത്തുകൾ വരുമ്പോ, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോ, നാഥനായ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ അദാബിനെ നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. അതാണ് അല്ലാഹ് പറയുന്നത്, ആകാശലോകത്തുണ്ട് ചരൽ കല്ലുകളെ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തീക്കല്ലുകളെ കൊണ്ട് അല്ലാഹു തആല നിങ്ങളെ നശിപ്പിക്കും എന്നതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പേടിയില്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് പേടിയില്ലേ? വീണ്ടും അല്ലാഹ് പറയുന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളാണ്. വലഖദ് കദ്ദബല്ലദീന മിൻ ഖബ്ലിഹിം ഫകൈഫ കാന നകീർ. നിശ്ചയമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഉള്ള ഒരു സമൂഹം, ധാരാളം സമൂഹം, നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഉള്ള ധാരാളം സമൂഹമുണ്ടല്ലോ, അവരൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയെ കളവാക്കിയിട്ടുണ്ട്, അവരും വ്യാജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആ നാഥനായ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആലയെ ധിക്കരിച്ച ആ മുൻഗാമികളായ സമൂഹത്തെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയുന്നു, ഫകൈഫ കാന നകീർ. അവരോട് എന്റെ ക്രോധം എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു, എന്റെ ദേഷ്യം എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു. മുൻകഴിഞ്ഞ സമൂഹത്തെ അല്ലാഹു തആല മുച്ചൂട് നശിപ്പിച്ച എത്രയെത്ര സമൂഹമാണ്. അല്ലാഹു തആല കാത്ത് രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൂടെ നാം നടന്നു പോയതായ അടുത്ത വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്നു പോവുകയാണ്. അവലം യറൂ ഇല ത്വയ്രി ഫൗഖഹും സാഫാത്ത് വയക്ബിർന മാ യുംസികുന ഇല്ല റഹ്മാൻ ഇന്നഹു ബികുല്ലി ഷൈഇൻ ബസീർ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയാണ്, അവലം യറൂ ഇല ത്വയ്രി ഫൗഖഹും സാഫാത്ത് വയക്ബിർന മാ യുംസികുന ഇല്ല റഹ്മാൻ ഇന്നഹു ബികുല്ലി ഷൈഇൻ ബസീർ. ആകാശലോകത്ത് വട്ടമിട്ട് പറക്കുന്ന പക്ഷികളുണ്ടല്ലോ, ചിറക് വിരിച്ച് പറക്കുന്ന പക്ഷികള്. ആ ചിറക് ചിലപ്പോൾ വല്ലപ്പോഴും അതിങ്ങനെ താഴ്ത്തി കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ ആകാശത്തിലുള്ള പക്ഷികളെ താഴോട്ട് വീഴാതെ, മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു പോവാതെ അവർ ബാലൻസ് വെച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നതാണ് നാഥനായ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആലയാണ്. അവയൊക്കെ പിടിച്ചു വെക്കുന്നത് റഹ്മാനായ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആലയാണ്. മാത്രമല്ല വീണ്ടും പറയുന്നു, അമ്മൻ ഹാദല്ലദീ തുൻദുലകും മിൻ ദൂനി റഹ്മാൻ ഇനിൽ കാഫിറൂന ഇല്ലാ അല്ലയല്ലാതെ നിങ്ങൾ എന്നെ ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ ശിക്ഷ വരുന്ന സമയത്ത് അല്ലയല്ലാതെ നിങ്ങളെ ആരാണ് സഹായിക്കാനുള്ളത്? ഈ ദുനിയാവിൽ ധിക്കാരിയായി നടന്നുകൊണ്ട് അല്ലാഹ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത താന്തോന്നിത്തമുള്ള ജീവിതം നടത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ജീവിതത്തെ മലീമസമാക്കിക്കൊണ്ട് എന്റെ ജീവിതം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ വരുന്ന സമയത്ത് ഏതൊരു സൈന്യമാണോ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നത്, അല്ലാഹു അല്ലാതെ ആർക്കാണ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്ന് അവിടുന്ന് അല്ലാഹു തആല പറയുകയാണ്. വീണ്ടും അല്ലാഹു തആല പറയുന്നു, അമ്മൻ ഹാദല്ലദീ യർസുഖുകും ഇൻ അംസക റിസ്ക ബൽ ആ നാഥനായ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഞാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഞാനാണ് നൽകുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ആവശ്യ വസ്തുക്കൾ വെറും ഭക്ഷണമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ശ്വാസം, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട നിശ്വാസം, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ശരീരത്തിൽ ആവശ്യമായ പ്രോട്ടീൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ജീവിച്ചു കഴിയാനുള്ളതായ മറ്റു അവസ്ഥകള്, സങ്കേതങ്ങൾ, സൗഖ്യങ്ങൾ, സുഖങ്ങളൊക്കെ നൽകുന്നത് നാഥനായ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആലയാണ്. ആ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ, അവന്റെ റിസ്കുകള്, ആവശ്യ വസ്തുക്കള് അല്ലാഹു തആല എങ്ങാനും തടഞ്ഞാല് ആരടാ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകാന്, ആരടാ നിങ്ങൾക്ക് സഹായം നൽകാനെന്ന് അല്ലാഹു ചോദിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഈ ദുർമാർഗികളുണ്ടല്ലോ, തികഞ്ഞ അഹങ്കാരികളാണ്, തികഞ്ഞ അഹങ്കാരത്തിലാണ്. പക്ഷേ അവർക്കിതൊന്നും കുടികൊള്ളുന്നില്ല, ചെവികൊള്ളാൻ അവർക്ക് സാധ്യമാകുന്നില്ല എന്ന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ പറയാണ്. വീണ്ടും പറയുന്നു,
നേരായ വഴികളിലൂടെ അല്ലാഹ് പറഞ്ഞ മാർഗത്തിലൂടെ നടക്കുന്നവരാണോ, അതല്ല താന്തോന്നിയായിട്ട് ജീവിച്ച് നടക്കുന്നവരാണോ സത്യത്തിൽ ഹിദായത്ത് ലഭിക്കുന്നവരെ? എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു എത്തിക്സുമായിട്ടുള്ളതായൊരു ഡിബേറ്റ്, വലിയൊരു പണ്ഡിതൻ, എത്തിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിരീശ്വരവാദികളുമായിട്ടുള്ളതായൊരു ഡിബേറ്റ്, അവർ ആഖിറമാവുന്ന ലോകത്തെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ അവർ നിഷേധിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അവിടെ ഇദ്ദേഹം ഒരു ആർഗ്യുമെൻ്റ് വെച്ചു. ആ ആർഗ്യുമെൻറ്റിൽ അവർക്ക് ഒരിക്കലും മറുപടി പറയാൻ കഴിയില്ല. എന്താ? ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ ഉസ്താദ് പറയണേ, നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ആഖിറമാകുന്നൊരു ലോകമില്ല എങ്കിൽ നോ പ്രോബ്ലം, ഞങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ആഖിറമാകുന്ന ലോകമുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് പോലെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാണ് ഉണ്ടെന്ന്. നിങ്ങളെ വിഷയമാണ് ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത്. ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാണ് ആഖിറമാകുന്ന ലോകത്തുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഹിസാബുണ്ട്, മീസാനുണ്ട്, തുലാസുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാണ്. സ്വർഗമുണ്ട്, നരകമുണ്ട്, ഒക്കെ ഉറപ്പാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ആ ആഖിറമാകുന്ന ലോകത്തൊരു ജീവിതമില്ല എങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല. ഞങ്ങളിവിടെ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. ആഖിറമാകുന്ന ലോകത്തില്ലെങ്കിൽ ഇല്ല, പോട്ടെ. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ലെവൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, പക്ഷെ ഞങ്ങളെ വിശ്വാസപ്രകാരം ആഖിറമാകുന്ന ലോകമുണ്ട്. ഇനി അത് യാഥാർത്ഥ്യ റിയാലിറ്റി ഉണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാണ്. ഇനി റിയാലിറ്റിയിൽ അതങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊക്കെ മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? ഞങ്ങൾ ആ ആഖിറമാകുന്ന ലോകത്തിന് പണിയെടുത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആഖിറത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു, ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടും. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് വിശ്വസിച്ചു ഇല്ല എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളതിന് പണിയെടുത്തില്ല. ആഖിറമാകുന്ന ലോകത്തെത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വില കടിക്കുകയില്ലേ? അഥവാ റിയാലിറ്റിയിൽ ആ ആഖിറമാകുന്ന ലോകമുണ്ട് എങ്കിൽ അവിടെ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. മറുപടി ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ പറയുന്നത്. സത്യത്തിൽ നേരായ പാന്താവിലൂടെ ജീവിക്കുന്നവരും മോശമായ പാന്താവിലൂടെ ജീവിക്കുന്നവരും സമമാണോ? നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി, നമ്മൾ ഒരു ലോജിക്കലി നോക്കുക. ഏതാണ് മോശമായ പാന്താവ്? അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞു, കള്ള് കുടിക്കരുത്. ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഫിത്ന, ഏറ്റവും വലിയ ഈ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന എല്ലാ ഫിത്നയുടെയും കൊലപാതകത്തിൻ്റെയും തട്ടിപ്പിൻ്റെയും എല്ലാത്തിൻ്റെയും മൂലഹേതു എന്താണ്? അൽഹംറു ഉമ്മുൽ ഖബായിസ്. അള്ളാഹിൻ്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞ കള്ള് എന്നുള്ളത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും എല്ലാ തെറ്റിൻ്റെയും ഉമ്മയാണ്. കള്ള് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആദ്യപടി കള്ളായിരിക്കും, മദ്യമായിരിക്കും, ലഹരിയായിരിക്കും. കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ്, കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് 5 പേരെ, ഒരു വീട്ടിൽ 5 പേരെ ഒരാളെന്തായത് കൊലപ്പെടുത്തിയത്. എന്താ കാരണം? അവൻ ലഹരിക്ക് അഡിക്റ്റായിരുന്നു. അത് ഇസ്ലാം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു. പിന്നെ പറയുന്നത് വ്യഭിചാരമാണ്. കുടുംബബന്ധം തകരാൻ പിന്നെ അതിൻ്റെ അപ്പുറം എന്തെങ്കിലും വേണം. ഒരു 2 കുട്ടിയുടെ ഉമ്മയായ പെണ്ണ്, അല്ലെങ്കിൽ 2 കുട്ടിയുടെ തന്തയായ തന്ത എന്ന് വിചാരിക്കുക. അവരെന്തായി ഈ അനാവശ്യമായിട്ട് വ്യഭിചാരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, അത് ഫ്ലാഷ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുടുംബത്തിന് പിന്നെ പുറത്തേക്ക് നോക്കാൻ സാധിക്കുമോ? ദുന്യവിയായിട്ട് നോക്കേണ്ട വിഷയം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടോ. ആഖിറമായിട്ട് അതിൻ്റെ അവസ്ഥ വളരെ പരിതാപകരമാണ്. ദുന്യവിയായിട്ട് തന്നെ അവനിക്ക് പുറം തിരിഞ്ഞ് നാട്ടിലേക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ സാധിക്കുമോ? അല്ലാഹു തആല കാത്തിരിക്കുമാറാവട്ടെ. ആ മക്കളൊക്കെ വയ്യാതാരമാവില്ലേ? ഇപ്പോൾ മിഞ്ഞാന്ന് ചെറിയൊരു വാർത്ത കിട്ടും. ഒരു മുസ്ലിം പെണ്ണ്, അവളെന്തായി, വണ്ടിയിൽ നിന്നെന്തായി, ബസ്സിൽ നിന്നെന്തായി, ഒരു കുട്ടിയുടെ മാല മോഷ്ടിച്ചു. അത് പിടിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലായി. ഇവളെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു. നാട്ടിൽ ഫ്ലാഷായി. ഈ പെണ്ണിൻ്റെ ഭർത്താവ് ആകെ മാനസികമായി തകർന്നു. അല്ലാഹു തആല കാത്തിരിക്കുമാറാവട്ടെ. ഒരു ചെറിയൊരു കുട്ടിയുണ്ട്. ആ കുട്ടിയെ ഈ പെണ്ണിൻ്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് ഇയാൾ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് തീ കൊളുത്തി, ജീവൻ പോയി. ഒരു തെറ്റുകാരൻ, ഒരു കുടുംബം നശിക്കുകയാണ്. കളവ് ഇസ്ലാം നിരോധിച്ചതാണ്. വ്യഭിചാരം ഇസ്ലാം നിരോധിച്ചതാണ്. എത്രയെത്ര വീടുകളാണ് മൂങ്ങതയിൽ നിൽക്കുന്നത്. അല്ലാഹു തആല കാത്തിരിക്കുമാറാവട്ടെ. പലിശ, എത്രങ്ങാനും മനുഷ്യന്മാരാണ് പലിശയിൽ അകപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവൻ വെടിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എത്ര ആൾക്കാരുടെ കിടപ്പാടങ്ങളാണ് ഈ ഒരു പലിശയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇസ്ലാം നിരോധിച്ച കാര്യമാണ്. കൊലപാതകം